Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes apprentissages de français de la cinquième année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui, nous avons une présentation de l'unité didactique numéro 3 intitulée le thème de cette unité, les technologies de l'information et de la communication. Donc on va présenter l'unité dans la page 60. Donc 73, donc dans la page 73. Donc on passe à la page 73. Donc à la fin de cette unité, tu seras capable de comprendre et de produire à l'oral et à l'écrit des textes à visée explicative et injonctive. Donc هنايا كيبان بأن la production de l'écrit غادي نقراو des textes غادي نتعرفوا على les textes explicatifs ou bien des textes oui explicatifs et injonctifs. Donc غادي نمشيو مباشرة ل j'observe et je découvre قبل ما نشوفوا هاد les images. Donc la première question, que représentent ces photos? إذا شنو كيمثلوا هاد les photos؟ Donc هنا هاد les photos كيبينوا لينا ان ماتيريال. هذا سي ان ماتيريال ديال لي تكنولوجي د لانفورماسيون. فاش كنقولوا لا هاد لي زاباري هادو كتسيركولي فيهم لانفورماسيون. دونك en répondant à cette question, qu'est-ce qu'on va dire? Donc ces photos, هاد les images هادو هاد الصور, qu'est-ce qu'ils représentent? Ils représentent des technologies d'information. يعني تكنولوجيا المعلومات et de la communication والتواصل. Ou bien des appareils qui permettent de communiquer et de s'informer. إذا هنا كنلاحظوا بأن الكلمة ديال لا communication حاضرة والكلمة ديال l'information حاضرة. دونك هنايا حيت هاد الشيء كله عنده علاقة باش بالانفورماسيون. Donc la deuxième question, nomme les objets technologiques que tu connais. إذن هنا غادي نسميو les objets اللي كنعرفو هنايا في هاد لي زيماج. دونك بالنسبة للدوكيمون رقم 8، دونك هذا هو بالانجليزيه سميتو داتا شو، ولكن بالفرنسيه سي لو ريكتو بروجيكتور. بالعربيه هو المصلاط، واللي كنبرونشيوه افيك ان اورديناتور وكيعطينا واحد ليماج. اذا لانفورماسيون كتسيركولي من لونيتي سنترال ديال البيسي وكتخرج في اتجاه الداتا شو وكتبان يتم اسقاطها على لو مور، على الجدار. Donc la deuxième image c'est la télévision. Donc هذه c'est une télévision ديال le document numéro 1. Donc la télévision معروفة بطبيعة الحال. Le document numéro 2 c'est un fax. Donc c'est un fax. Donc le fax bien sûr هو il permet d'envoyer un document. عندنا واحد لو دوكيمون بابي وبغينا نصيفطوه لشي مكان معين. On peut l'envoyer en utilisant l'appareil qui est appelé le fax. Donc le document 3 c'est un ordinateur de bureau. C'est un ordinateur fixe. L'ordinateur de bureau donc هو ordinateur qui ne se déplace pas، ما كنحركوش، لهذا سمي في de bureau حيت كنحطوه في لو بيرو. ما نقدروش نبقاو نهزوه ونديبلاسيوه في الدار مثلا ولا من مكان لمكان، ولهذا il est appelé un ordinateur de bureau. بالنسبة l'image suivante c'est un ordinateur portable. Donc ordinateur portable, donc on peut le déplacer، يمكننا ننقلوه من مكان إلى آخر. عندنا هذا c'est le téléphone. Le téléphone هذا c'est un téléphone fixe. هذا c'est un téléphone fixe، يعني كيكون يعني في واحد المكان معين. هنا
l'image suivante, c'est un smartphone. Donc, smartphone, donc, غني عن التعريف هو التليفون ديال هذا الزمان وهذا الوقت بطبيعة الحال. عنده بزاف ديال لي فونكسيوناليتي كما غادي نشوفو. لو دوكيمون 7 سي اون تابليت. دونك لا تابليت كذلك عندها كتلعب بزاف ديال الادوار اللي كيلعبها لو سمارتفون. دونك فوالا بالنسبه لهاد لي زيماج. لا كيسيون سويفونت. Troisièmement, à quoi peuvent servir le fax et le vidéoprojecteur. Donc le fax ou le vidéoprojecteur, شنو الدور نتاعو؟ دونك هذا هو الفيديوبروجيكتور ولا الريكتوبروجيكتور وهذا الفاكس. دونك لو فاكس بيان سور كما قلنا قبل لحظات il sert à envoyer des documents. الا بغينا مثلا عندنا ان دوكيمون بغينا نصيفطوه لواحد المكان معين عنده اون ادريس اللي هي لو نيميرو تليفون كيمكن انفوييه وكيخرج مباشره في سور بلاس كيخرج في واحد المكان اخر. هذا سي لو فاكس. الريكتو بروجيكتور هذا الجهاز هذا سي il sert à projeter. يعني الهدف ديالو هو انه il projette l'écran ديال البيسي اللي كتكون كتحتوي على دي زيماج اللي كتكون كتحتوي على دي دوكيمون دي لوسون دي ريشيرش دي بريزونطاسيون. المهم الشاشه ديال البيسي اللي فيها كيبان على الجدار ديال القاعه او لا واحد السبوره بيضاء او شيء من هذا القبيل. هذا هو لو ريكتو بروجيكتور ou le vidéoprojecteur. Donc la question suivante, quatrièmement, quelle est la technologie qui sert à appeler, envoyer des messages et prendre des photos. À appeler, يعني إلا بغينا نديرو un appel. Envoyer des messages, إلا بغينا نصيفطو un message électronique. أو إلا بغينا نصورو des photos. Donc شكون هما لا تكنولوجي اللي كتسمح لينا نديرو هادشي؟ دونك كاين عندنا لو سمارتفون وكاين عندنا لا تابليت وكاين لي زورديناتور بجوج. دونك هنايا كاين عندنا ثلاثه ديال. دونك كاين لو سمارتفون ولا تابليت والاورديناتور بورطابل وكذلك دو بيرو. هذا دو بيرو كيمكن مثلا نستعملوه بيان سور في مثلا في الواتساب ولا في الفيسبوك نديرو ان ابيل يعني يكفي انه يكون مجهز بواحد الكاميرا مجهز بواحد الكاسك ولا ميكروفون. دونك حتى هو يحتمل هذا الشيء هذا. دونك هادو هما دونك لي تكنولوجي اللي غيساعدونا على ان ابيل او بيان انفوا دان ميساج او بيان بروندر دي فوتو هما هادو. Donc, بالنسبة à la question 5, quelle est la technologie qui ne permet pas de prendre des photos ou de faire des recherches? شنو هي لا تكنولوجي من هادو اللي ما كتسمحش لينا اننا ناخدو دي فوتو وما كتسمحش لينا اننا نديرو دي ريشيرش؟ دونك كاين عندنا لو فاكس. الفاكس ماشي هذا هو الدور نتاعو كناخدوش به لي فوتو او لا نديرو به دي ريشيرش. كاين كذلك الريكتو بروجيكتور كذلك ماشي هذا هو الدور ديالو ما نديرو به لا ريشيرش ولا ناخدو به دي فوتو. وعندنا كذلك لو تيليفون فيكس التلفاز لا تلفزيون نقدروا نديرو دي ريشيرش وبالتالي شكون هما اللي ما يسمحش لينا اننا نديرو بهم دي ريشيرش اي بروندر دي فوتو هما هاد لي تخو. Donc on va terminer avec la dernière question. À ton avis, l'utilisation de ces nouvelles technologies pourrait-elle présenter des dangers pour les enfants de ton âge? Donc سؤال واش هاد لي نوفيل تكنولوجي هاد التكنولوجيات الجديدة يقدر دير لينا مثلا يعني واش غتشكل لينا مخاطر على الاطفال في السن ديالك يعني في السن ديال 10 12 ايتترا. دونك هنايا عندك الاختيار انك تجاوب بار وي وإلا قلتي وي خصك تعطينا دي بروف تعطي دي علاش قلتي وي.
وإلا قلتي نو كذلك. أنا بالنسبة ليا نو، بالنسبة ليا نو. علاش؟ لأن كل حاجة في الحياة إلا وعندها سلبيات وإيجابيات، ولهذا إلا بغيتي تستعمل هاد لا تكنولوجي في لو دومين بوزيتيف كيما حنا دابا هاد لي فيديو اللي كنصورو وهاد الشيء هذا، دونك هذا سي دو بيان، سي تري بوزيتيف. وكاين دوطر شوز كي سون نيجاتيف سور لي زيليف، سور لي بتيت انفون ايتترا. يعني كل حاجه في الحياه راه الا بغيتي تستعملها ايجابيا او سلبيا. اذا شنو هو الحل؟ الحل هو سي ليدوكاسيون. التربيه هي اللي خصها تشتغل، التربيه هي اللي خصها تشتغل وتخلي الطفل انه يعرف يختار. هذا هو الحل. الحل ماشي خصنا نحيدو لا تكنولوجي. سا سي ا مون افي، انا بالنسبه ليا هذا. دونك نو جو بونس. علاش؟ جو بونس كو لا في نو سوغي با فاسيل. الا حيدنا هاد لي تكنولوجي غادي تصعب الحياه شويه. سورتو حنا nous sommes familiarisés avec les technologies. Donc, ce sont les technologies. Car il apporte des changements positifs. إذن علاش؟ لأن خلقت واحد التغير إيجابي في الحياة. facilite beaucoup de choses. إذن سهلت بزاف ديال الأمور. من بين الأمور اللي سهلت الاستعمال ديال هاد لا تكنولوجي، من بين الحوايج communiquer avec les personnes malgré la distance. يعني صبحنا كنتواصلوا مع الناس رغم المسافات الطويلة والبعيدة. يعني فاش كنتكلموا مع لي بيرسون دو بروش، لي زامي، لي انسينيون ايتترا. اسيستي ا دي كور ا ديستانس. هانتوما كنحضروا دروس عن بعد بلا ما نمشيو نحضروا في عين المكان. prendre et envoyer des photos. كيمكن ناخذ دي فوتو ونصيفطوهم. دونك هادو لي بوزيتيف، هادو هما لي زافونتاج ديال لي تكنولوجي de l'information. Donc suivre des émissions et s'informer. يعني الانسان كيتبع دي زيميسيون، كيتثقف راسو، كيتعلم وكيستافد. ستوكي لي زانفورماسيون. كنخزنوا لي زانفورماسيون، كنخزنوهم، لان لو انه ما كانتش لافورماتيك ولا دو ما غاديش نقدروا يكون راه حنا عندنا مكتبات، وحنا كنعرفوا بان مكتبه وحده يعني على قدها يقدر نستوكيوها في ان ديسك دور. دونك ولهذا ça c'est un avantage. Envoyer des documents. Il y a plusieurs avantages de la technologie de l'information. Bien sûr كاين des choses qui sont négatives. حنا ما غاديش ولكن كيبقى ليتيليزاسيون ديال الشخص، الاستعمال ديال الشخص هو اللي مهم هنايا. كما اي حاجه في الحياه راه نستعملوها بوزيتيف ونستعملوها نيجاتيف. اي حاجه، يعني السكين مثلا كاين اللي غيستعملوا، واش غنقولوا السكين مثلا نحيدوا السكين لانه يقدر واحد الانسان يضرب به شخص اخر؟ لا، كاين ها لو بوزيتيف ها لو نيجاتيف. هنا كيبقى قضيه ليدوكاسيون هي اللي خصها تشتغل. Voilà, c'est la fin de la séance concernant la présentation de l'unité didactique numéro 3, les technologies de l'information et de la communication.